بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائمینشنز آف فزیکل کوانٹیٹیز، طبی مقداروں کی جسامتیں۔ لفظ جسامت کے اندر لمبائی بھی، چوڑائی بھی، اونچائی بھی اور موٹائی بھی آ جاتی ہے۔ جب بھی لفظ جسامت ہم بولتے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقدار کے لیے، تو اس سے مراد اس مقدار میں جتنی بھی اکائیاں موجود ہیں، جتنی بھی مزید مقداریں موجود ہیں، لفظ جسامت ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ تمام اکائیاں اس لفظ کے اندر سما جاتی ہیں۔ ایچ بیس کوانٹٹی ہیز اے ڈائمینشن، ہر بنیادی مقدار کی ایک جسامت ہوتی ہے، اینڈ از ڈینوٹیڈ بائی اے سمبل، اور اسے ایک علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، which is written in a square bracket، جسے مربع شکل کی بریکٹ میں لکھا جاتا ہے۔ بات بڑی آسان سی ہے کہ ہر بنیادی مقدار کی ایک جسامت ہوتی ہے اور اس جسامت کو ایک علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس علامت کو پھر ایک مربع شکل کی بریکٹ میں لکھا جاتا ہے۔ اٹ شوز دا کوانٹیٹیو نیچر آف دا کوانٹٹی، یہ جو جسامت ہے یہ کسی مقدار کی مقداری حیت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی مقدار کا تجزیہ کرتی ہے، معیار کا نہیں۔ معیار کا تجزیے کو انگریزی میں کوالٹیٹیو نیچر کہتے ہیں، کوالٹیٹیو انالیسز۔ تو یہاں مقدار کا تجزیہ کرے گی، مقداری حیت کو بتائے گی یہ جسامت۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ڈفرینٹ کوانٹیٹیز سچ ایز لینتھ، مختلف مقداریں جس طرح کہ لمبائی، بریڈتھ چوڑائی، ڈایامیٹر قطر، لائٹ ایئر نوری سال، وچ آر میئرڈ ان میٹر، یہ سب میٹروں میں ان کی پیمائش ہوتی ہے، یعنی مختلف مقداریں جس طرح لمبائی ہے، چوڑائی ہے، قطر ہے، نوری سال ہے۔ نوری سال کہ وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، نوری سال کہلاتی ہے۔ تو یہ ان سب کی اکائی جو ہے وہ میٹر ہے، ان سب کی پیمائش میٹروں میں ہوتی ہے۔ ہیز دا سیم ڈائمینشن، تو اس لیے ان سب کی جسامت بھی ایک جیسی ہے۔ فکرے کے مفہوم کو امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ان بات ہو رہی ہے مختلف مقداروں کی، لمبائی، چوڑائی، قطر ہے، نوری سال ہے، ان سب کی پیمائش تو ایک ہی اکائی سے کی جاتی ہے، میٹر سے کی جاتی ہے، اس لیے ان کی جسامت بھی ایک ہی ہوگی۔ اور اسے کیسے لکھا جائے گا؟ اینڈ از ڈینوٹیڈ بائی ایل، لینتھ، یعنی ان سب کی جو جسامت ہے ان کے لیے ایل لکھا جائے گا مربع شکل کی بریکٹ۔ Similarly, mass and time dimensions are denoted by m and t respectively. اسی طرح کمیت سے مراد مقدار مادہ، اسی طرح کمیت اور وقت کی جسامتوں کو ظاہر کیا جاتا ہے بڑے ایم اور بڑے ٹی کے ساتھ بالترتیب۔ فکرے کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ Similarly, mass and time dimensions are denoted by m and t respectively. اسی طرح کمیت اور وقت کی جسامتوں کو بالترتیب ظاہر کیا جاتا ہے بڑے ایم کے ساتھ اور بڑے ٹی کے ساتھ، اور مربع شکل کے ساتھ بریکٹیں لکھ کر۔ All the other quantities are combinations of these three dimensions. یہ چونکہ بنیادی مقداروں کی جسامتیں ہیں، دوسری تمام مقداروں کو انہی جسامتوں کے مجموعے کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ فقرہ دیکھ لیجئے گا۔ All other quantities، تمام دوسری مقداریں، are combination of these three dimensions، ان تین جسامتوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ کس طرح مجموعہ ہوتی ہیں؟ آگے ہم مثالیں پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، اسپیڈ از میئرڈ ان میٹر پر سیکنڈ، اسپیڈ کی پیمائش میٹر فی سیکنڈ میں کی جاتی ہے، کیونکہ اسپیڈ کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اینڈ اٹس ڈائمینشن از اوبٹینڈ، اور اس کی جسامت حاصل کی جاتی ہے کیسے؟ بائی ڈیوائڈنگ دا ڈائمینشن آف لینتھ بائی ٹائم، لمبائی کی جسامت کو وقت کی جسامت سے تقسیم کر کے، کیونکہ اوپر اکائی ہم نے پڑھی ہے میٹر فی سیکنڈ۔ میٹر تو اکائی ہے، اور اس کی بنیادی مقدار کون سی ہے؟ لمبائی، اور لمبائی کی جسامت کو ہم بڑے ایل کے ساتھ لکھتے ہیں، تو لہذا بڑے ایل کو بڑے ٹی سے تقسیم کر کے ہم سپیڈ کی جسامت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ فکرے کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، سپیڈ از میئرڈ ان میٹر فی سیکنڈ، سپیڈ کو میٹر فی سیکنڈ میں سپیڈ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اینڈ اٹس ڈائمینشن از اوبٹینڈ، اور اس کی جسامت کو حاصل کیا جاتا ہے کیسے؟ بائی ڈیوائڈنگ دا ڈائمینشن آف لینتھ، لمبائی کی جسامت کو تقسیم کر کے، کس چیز کے ساتھ؟ بائی ٹائم، وقت کے ساتھ۔ ذرا اوپر اکائی کی طرف دیکھیے،
मीटर फी सेकंड। मीटर की जिसामत है बड़ा एल यानी लंबाई की लंबाई, और नीचे है सेकंड, और सेकंड की किसकी है, सेकंड की जिसामत क्या है, टी, बड़ा टी। तो ऊपर बड़ा एल और नीचे बड़ा टी, यानी ऊपर लंबाई की जिसामत और नीचे वक्त की जिसामत। Hence dimension of speed is equal to dimension of length divided by dimension of time। स्पीड की जिसामत कैसे मालूम की जाती है कि ऊपर लंबाई की जिसामत और नीचे वक्त की जिसामत। वही बात जो हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं कि v बराबर है l डिवाइडेड बाई टी। v तो है वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड की जिसामत को हमने आगे लिखना है l की लंबाई की जिसामत बटे वक्त की जिसामत। लंबाई की जिसामत को बड़े l को मुरब्बा शक्ल की ब्रैकेट में लिखा और वक्त की जिसामत को बड़े t को मुरब्बा शक्ल की ब्रैकेट में लिखा, तो बड़े l को बड़े t से तकसीम कर दिया। बराबर किसके आया, l और t को, क्योंकि t नीचे है तकसीम हो रहा था, इसको हम ऊपर ले गए और इसकी ताकत जो है वो -1 आ गई, इसकी क़ुव्वत -1 लिखेगी। आपको पता है जो नीचे रकम होती है उसे ऊपर ले जाएं तो एक मनफी में उसकी ताकत मनफी में आ जाती है। तो LT-1 इज़ इक्वल टू LT-1 इकट्ठा लिख दिया। आखिर में जब लिखेंगे तो जितनी भी मिकदारें, जितनी भी जिसामतें उसके अंदर आएंगी उनको इकट्ठा करके लिख देंगे LT-1, इसको मुरब्बा शक्ल की ब्रैकेट में लिख देंगे। ये है स्पीड की जिसामत। स्पीड की जिसामत में कौन कौन सी चीज़ें हैं, L और T यानी लंबाई की जिसामत और वक्त की जिसामत। सिमिलरली द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आर, इसी तरह इसरा की जो डायमेंशन है, इसरा की जो जिसामत है उसे कैसे लिखेंगे। इसरा की हमें पता है जो इकाई है मीटर फी सेकंड स्क्वायर, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। मीटर की जगह हमें पता है बड़ा L लिखा जाएगा और सेकंड की जगह पे T लिखा जाएगा, और स्क्वायर है चूंकि तो उसकी जगह पे 2 लिखा जाएगा। तो A बराबर हुआ L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और बराबर किसके आया, इकट्ठा करके लिखा टी स्क्वायर, चूंकि नीचे था और उसको ऊपर लेकर गए तो T-2 आ गया, तो आगे इकट्ठा करके लिखा LT-2, इसे मुरब्बा शक्ल की ब्रैकेट में लिखा। ये है इसरा की जिसामत, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट ऑफ फोर्स आर। और कुव्वत की जिसामत क्या है, कुव्वत की जिसामतें किस तरह से हम निकाल सकते हैं। कुव्वत का फार्मूला चूंकि है F बराबर ma, F बराबर ma, m का हमें पता है ये कमियत है, मिकदार मादा है, मास, तो इसे बड़े m से, इसकी जिसामत को बड़े m से ज़ाहिर करते हैं, मुरब्बा शक्ल की ब्रैकेट में लिखते हैं। इसरा मीटर फी सेकंड स्क्वायर ऊपर हम निकाल चुके हैं, इसरा की जिसामत, साथ वही जिसामत दर्ज कर दी, तो आगे इकट्ठी करके जिसामतें लिखी MLT-2, सबको मुरब्बा शक्ल की ब्रैकेट में लिखा। ये हुई कुव्वत की जिसामत। कुव्वत की जिसामत को लिखना हो तो कुव्वत के अंदर जितनी भी इकाइयाँ शामिल हैं उन सब की जिसामतें लिख देंगे तो वो कुव्वत की जिसामत आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखी है। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसामती तज्ज़िये के इस्तेमालात। जिसामती तज्ज़िये को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दिस एनालिसिस, हम इस तज्ज़िये को इस्तेमाल करते हैं किस लिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला और इक्वेशन। दिए गए फार्मूले या दी गई मसावात की दुरुस्तगी को चेक करने के लिए, तसहीह को चेक करने के लिए कि आया जो दिया गया फार्मूला है या मसावात है वो ठीक है कि नहीं। एंड कैन डिराइव इट, और उसे अखज़ भी कर सकते हैं, मसावात को अखज़ भी कर सकते हैं। अगली जो मिसालें आएंगी अगली स्लाइडों में उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम मसावात की दुरुस्तगी को चेक करते हैं या कि मसावात मतवाज़न है कि नहीं, और किस तरह मसावात को अखज़ करते हैं इसी जिसामती तज्ज़िये को इस्तेमाल में लाकर। इन आर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, किसी मसावात की दुरुस्तगी को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू शो द डायमेंशंस ऑफ द इक्वेशन, हमें मसावात की जिसामतों को ज़ाहिर करना होगा, दिखाना होगा। क्या ज़ाहिर करना होगा, आर सेम ऑन बोथ साइड्स,
दोनों तरफ बराबर ज़ाहिर करना होगा। किसी फार्मूले या किसी मसावात की दुरुस्तगी को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मसावात की दोनों तरफ की जिसामतें निकालनी होगी और उनको बराबर साबित करना होगा। अगर दोनों तरफ की जिसामतें बराबर हो गई तो मसावात मतवाजन है, दुरुस्त है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ये मसावात की यकसानियत कहलाती है। अगर दोनों तरफ की जिसामतें एक जैसी हो जाती हैं तो ये मसावात की यकसानियत कहलाती है। होमोजेनिटी, यकसानियत। दूसरी बात, वी डिराइव अ रिलेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। हम किसी तभी मिकदार के लिए मसावात अखज़ कर सकते हैं। यहाँ रिलेशन से मुराद मसावात है। कोई भी तभी मिकदार है उसके लिए हम मसावात अखज़ कर सकते हैं। कैसे? बाई कंपेयरिंग द वेरियस फैक्टर्स, मुख्तलिफ अवामल का मवाजना करके, ऑन विच द फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड्स, जिस पर वो तभी मिकदार मुनहसर होती है। जिस तभी मिकदार के लिए हमने कोई मसावात अखज़ करनी है उस तभी मिकदार में वो तभी मिकदार किन किन अवामल पर मुश्तमिल है, उसमें कौन कौन से अवामल मौजूद हैं, कौन कौन सी मज़ीद मिकदारें मौजूद हैं, उन मज़ीद मिकदारों का मवाजना करके हम मसावात को अखज़ कर सकते हैं। ये कैसे होगा, इसकी भी आगे जब मिसाल आएगी तो आपको इन अल्फाज की बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इस मसावात में हम जो पिछली स्लाइड में पढ़ा हुआ पहला नुक्ता साबित करते हैं। मैं मिसाल को पढ़ता हूँ। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। ये जो नीचे मसावात दी गई है इसकी सेहत का जायज़ा लेना है, इसकी सेहत को चेक करना है। मसावात है v बराबर f ज़रब l बटे m, इसका जज़र अंडर रूट, वेयर v इज़ द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जहाँ v जो है वो अर्जी मौजों की रफ्तार है, ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ द टेंशन f। किसकी मौजें हैं, कहाँ पे मौजें हैं? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ द टेंशन f, एक तने हुए स्प्रिंग की जिसका तनाव f है, उसके अंदर जो अर्जी मौजें पैदा होती हैं उसकी स्पीड जो है वो v है, और उस स्प्रिंग की लेंथ लंबाई l है और उसका मास कमियत m है। इसको हमने जो दोनों तरफ की जो जिसामत है वो बराबर साबित करनी है। सोल्यूशन इसका, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, जो मसावात के बाएं तरफ की जिसामत है वो है v बराबर, हमें पता है कि वेलोसिटी की इकाई है मीटर फी सेकंड, आपको पता है मीटर के लिए l और जो सेकंड है उसके लिए t-1 t इनवर्स, तो इनको ब्रैकेट में लिखा तो ये वेलोसिटी की या स्पीड की डायमेंशंस जिसामतें आ गई हैं। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, मसावात के जो दाएं तरफ जो जिसामतें हैं वो हम लिखेंगे f ज़रब l ज़रब m-1 सारे की ताकत 1/2। f बराबर होता है ma, m को हम कमियत है, मास है, इसको बड़े m से हम लिखेंगे, इसकी डायमेंशन बड़ा m है, और l ma a इसरा एक्सेलरेशन, तो इसकी है मीटर फी सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए l है और सेकंड स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे t-2। इसके बाद जो आगे l है लंबाई का वो l ही लिखा जाएगा, बड़ा l लिखा जाएगा, और m कमियत का है, मास का है, उसका भी बड़ा m लिखा जाएगा। इन सब को हमने इकट्ठा किया तो l जो है, एक l है अकेला और एक है m देखें, m की ये -1 है और एक m अकेला है, तो ये आपस में कट जाएगा, बाकी l 2 है, l स्क्वायर आ जाएगा और t-2 आ जाएगा, सारे की ताकत 1/2। इसको भी हमने मुख्तसर किया, जो ताकत वाला 2 है वो यानी 1/2 है जो जज़र वाला, उसको t की -2 के साथ और l की 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल कर दिया, बाकी बचा lt-1 lt इनवर्स। इसको हमने मुरब्बा शक्ल की ब्रैकेट के अंदर लिखा। आप देखें ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ मसावात थी वो lt-1 है, और जो दाएं तरफ है वो भी उसकी जो जिहतें हैं, उसकी जो जिसामतें हैं वो भी lt-1 है।
since the dimensions of both sides of the equations are the same. یہاں یہ ثابت کر دیا ہم نے کہ مساوات کے دونوں طرف جو جسامتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تو equation is dimensionally correct. جو مساوات ہے وہ جسامتی اعتبار سے صحیح ہے، جسامتی اعتبار سے درست ہے۔ ایگزامپل 1.5 مثال نمبر 1.5 سلیوشن حل۔ اگر آپ نے سوال کو توجہ کے ساتھ پڑھا ہے اور سمجھا ہے تو اس کا جواب بھی آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ دا ریلیشن فار دا ٹائم پیریڈ، ٹائم پیریڈ کے لیے مساوات ٹی ٹائم پیریڈ کے لیے جو مساوات تھی ول بی آف دا فارم، وہ اس شکل میں لکھی جائے گی۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا انحصار مقدار مادہ m پر ہوتا ہے، پینڈولم کی لمبائی l پر ہوتا ہے، تھیٹا سی جو بن رہا ہے اس پر ہوتا ہے، اور کشش ثقل کے تحت جو اسرا زمین کی کشش کے تحت جو اسرا پیدا ہوتا ہے ایکسلریشن اس پر انحصار ہوتا ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو ہم نے ایک ہی مساوات کی صورت میں لکھ دیا۔ ٹی براہ راست متناسب ہے، ٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کس کے، ایم اے ایل بی تھیٹا سی اور جی ڈی۔ اس لیے اے بی سی ان کی طاقتیں اس لیے لکھی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ایم کا انحصار کتنا ہے، پینڈولم کے ٹائم پیریڈ پر ایم کا انحصار کتنا ہے اور ایل کا کتنا ہے، تھیٹا کا کتنا ہے اور جی کا کتنا ہے۔ تو اے بی سی اس انحصار کی قیمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیں آگے، براہ راست تناسب کی علامت کو ہٹا کر اگر برابر کی علامت لکھی جائے تو آپ کو پتہ ہے ایک مستقل قیمت آتی ہے، کانسٹنٹ ٹی برابر کانسٹنٹ ایم اے ایل بی تھیٹا سی اور جی ڈی۔ اسے مساوات نمبر 1.1 سے ہم نے لکھا۔ ویئر وی آر ٹو فائنڈ دا ویلیوز آف پاورز، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان طاقتوں کی قیمتیں معلوم کرنا ہے، اے بی سی اور ڈی۔ اگر طاقتوں کی قیمتیں معلوم کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایم کا انحصار کتنا ہے ٹائم پیریڈ پر، اور ایل کا کتنا ہے، تھیٹا کا کتنا ہے اور جی کا کتنا ہے۔ رائٹنگ دا ڈائمینشنز آف بوتھ سائڈز وی گیٹ، دونوں طرف کی جسامتیں لکھنے سے، دونوں طرف کی جو جسامتیں ہیں وہ ہم نے لکھی۔ ٹی کو آپ کو پتہ ہے کہ ٹی کو بڑی بریکٹ کے اندر لکھیں تو وہ جسامت لکھنے کا طریقہ ہے برابر کانسٹنٹ انٹو، اور ایم کو بڑے ایم کے ساتھ لکھیں اور اوپر طاقت اے لکھیں، ایل کو ایل کے ساتھ لکھیں، لمبائی ہے اس کی جسامت اور طاقت اس کی بی ہے، اور تھیٹا ایل بٹے ایل، کیونکہ کوئی اس کی نہیں ایک اس کی جگہ پہ ہے تو ایل بٹے ایل کاٹ دیں تو ایک ہی آتا ہے۔ تو یہ ایک لکھنے کا طریقہ ہے ہم نے جو یہاں پہ اختیار کیا ہے۔ ایل کی طاقت -1، ایل ضرب ایل کی طاقت -1 تو کاٹ دیں تو ایک ہی آتا ہے، تو اس کی طاقت سی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو اسرا ہے اس کی اکائی میٹر فی سیکنڈ اسکوائر ہے، تو میٹر کے لیے ایل ہے لمبائی اور سیکنڈ کے لیے ٹی ہے ٹائم، تو ایل ٹی -2 اس کی طاقت ڈی ہے۔ تو ہم نے ان کی جسامتیں لکھ دیں ان قیمتوں کی جگہ پر۔ آگے کیا کیا، کمپیئرنگ دا ڈائمینشنز آن بوتھ سائڈز وی گیٹ، دونوں اطراف کی جو جسامتیں ہیں ان کا موازنہ کرنے تھے، دونوں اطراف کی جو جسامتیں ہیں ان کا موازنہ کیا۔ آپ دیکھیں دائیں طرف تو ایم کی اے ہے، ایل کی بی ہے، اور ایل -1 اس کی طاقت سی ہے، ایل ٹی -2 اس کی ڈی ہے، لیکن جو بائیں طرف ہے وہ صرف ٹی کی 1 ہے، باقی نہ ایم کی ہے نہ ایل کی ہے، صرف ٹی کی ہے۔ تو اس طرف کیا لکھیں گے بائیں طرف، پھر ایم کی کتنی لکھیں گے، ایم کی 0، کسی چیز کی طاقت 0 وہ 1 ہوتا ہے۔ اسی طرح ایل کی بھی کتنی لکھیں گے بائیں طرف، ایل کی بھی 0 لکھیں گے کیونکہ ایل کی طاقت 0 کا مطلب بھی 1 ہوگا۔ تو دونوں طرف موازنہ ہم نے کیا جسامتوں کا۔ تو پہلے ٹی کا موازنہ کیا، ٹی کو بریکٹ میں بائیں طرف لکھا ہے اور دائیں طرف ٹی کی طاقت کتنی ہے -2 ڈی۔ دیکھیں ٹی آخر میں ہے، آخری رقم میں ہے تو ٹی کی آئے گی دائیں طرف -2 ڈی۔ اسی طرح ایم کی بائیں طرف کتنی ہے، ایم تو ہے ہی نہیں، اس کی طاقت ہم نے 0 لکھ دی تاکہ اس کی جگہ پہ 1 رہے، تو بائیں طرف ایم کی 0 ہے اور دائیں طرف کتنا ہے، ایم کی طاقت اے ہے۔ اسی طرح ایل کی طاقت بائیں طرف 0 ہے اور دائیں طرف ایل کی بی جمع ڈی جمع سی -سی۔ دیکھیں
आप ज़रा गौर से देखें, बी जमा डी है, एल की और जमा सी और मनफी सी भी है, तो जमा सी और मनफी सी तो कट जाएंगे, तो लिहाजा एल की जो सिफर है वो बराबर एल की आ जाएगी बी जमा डी। इसी तरह इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ की जो ताकतें हैं उनका मवाजना करना है, दोनों तरफ की ताकतों का मवाजना करना है। और सबसे पहले डी का देख लें, टी के ऊपर जो है टी की जो ताकतें हैं दोनों तरफ उनका मवाजना करते हैं। मनफी 2d बराबर 1, देखें मनफी टी की है, दाएं तरफ मनफी 2d है और बाएं तरफ 1 है, तो मनफी 2d बराबर 1। या फिर आर, डी की कीमत यहाँ से निकाल कर लिखें तो डी बराबर मनफी 1/2 होगा। इसी तरह जो एम की ताकतों का मवाजना किया तो ए बराबर सिफर आएगा, ज़रा देखें ऊपर वाली मसावत में। और एंड बी प्लस डी बराबर 0, बी जमा डी वो भी बराबर सिफर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी और सी की कीमतें हमने निकालनी है। तो बी बराबर किसके आ गया, मनफी डी के, वो बराबर हो गया 1/2 के। देखें बी जमा डी तो बराबर सिफर है ना, तो यहाँ से हमने डी की कीमत निकाल ली और नीचे वाली मसावत में दर्ज कर दी, या यहाँ पे डी की कीमत की जगह मनफी 1/2 लिखा तो बी की कीमत आ गई। देखिए ना, डी की जगह पे मनफी 1/2 लिखा तो बी की कीमत आ गई। इसी तरह ए बी सी की कीमतें हम यहाँ से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। फिर क्या करें, कीमतें निकालने के बाद सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी थीटा एंड डी इन इक्वेशन 1.1, जो सबसे ऊपर मसावत लिखी थी 1.a, ये सारी कीमतें उस मसावत में हमने दर्ज कर दी। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है दर्ज करना। ए बी सी डी की जगह पे उनकी कीमतें जो निकाली हैं वो दर्ज कर दी, तो आया टी बराबर कांस्टेंट इंटू m0 एल की ताकत 1/2 इंटू 1 इंटू जी की ताकत मनफी 1/2। तो इसी तरह टी बराबर कांस्टेंट एल की क्योंकि 1/2 थी जमा में थी और जी की मनफी 1/2 थी और वो मनफी में थी, इसलिए और m की सिफर तो 1 होता है, इसलिए एल ऊपर और जी नीचे आ जाएगा और सारे का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमने हल निकाल लिया है, पीछे जो सवाल था उसका हमने हल निकाल लिया है कि कितना कितना इन्हिसार है टी पर, किन चीज़ों का इन्हिसार है, एक तो एल का है और दूसरा जी पर है, कितना, सारे का अंडर रूट हमने ले लिया, जजर ले लिया। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, जो हिसाबी कीमत है, जो हिस्सों में कीमत निकाली जाती है वो जिसामती तजज़िये से नहीं निकाली जा सकती। हाउएवर इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, तो ये तजर्बा करके ही निकाली जा सकती है, बिल्कुल जो दुरुस्त कीमत है। लुगतुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात के मानी और मफहूम, जो भी इस उन्वान को पढ़ते हुए मुश्किल इस्तिलाहात आई हैं उनके ज़रा मानी और मफहूम पर दोबारा हम नज़र दौड़ा लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारे दिलो दिमाग में ये अल्फाज बैठ जाएं। पहला था डायमेंशन, इसका मतलब जिसामत, और दूसरा मतलब बोध, बोध का मतलब दूरी होता है। तो इबाद, डायमेंशंस, बोध की जमा इबाद भी है, यानी दूरियां, दाएं तरफ कितनी दूरी, बाएं तरफ कितनी दूरी, ऊपर कितनी दूरी, नीचे कितनी दूरी, तो ये सारी दूरियां मिलके जिसामत का तयन करती हैं। इससे अगला लफ्ज़ है डिनोट, जाहिर करना। क्वांटिटेटिव, मिक़दारी, मैंने बताया था एक क्वालिटेटिव होता है मेयारी, जिससे मेयार का ताल्लुक कायम किया जाता है, और लाइट ईयर, नूरी साल, एक्सेलरेशन, इसरा, करेक्टनेस, दुरुस्तगी, और होमोजिनिटी, यकसानियत।